جو آج کا سرمن میگنم واک کے حوالہ سے ہے، گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب 24ویں آیت، پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو کر آیا پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ یشوع 14واں باب 10ویں آیت۔ اور اب دیکھ، جب سے خدا نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خدا نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا۔ اور اب دیکھ، میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خدا نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیح دار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خدا میرے ساتھ ہو اور میں خدا کے قول کے مطابق نکال دوں۔ تب یشوع نے یفتح کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو حبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفتح کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خدا اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی۔ اور اگلے وقت میں حبرون کا نام کریت اربا تھا، اور وہ اربا اناکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا اور اس ملک کو جنگ سے فراغت تھا۔ آج کا سرمن جو واک وتھ گاڈ کے حوالہ سے ہے، میگنم واک، زبردست پیروی۔ اور یہ پیغامات جو واک وتھ گاڈ کے حوالہ سے ہوں گے، اس میں ایسی ٹرم یوز کی جائیں گی جو انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کی زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کرائسٹ نے پیرابل کے اندر تعلیم دی۔ اگر میں کسی سے یہ سوال پوچھوں، دنیا کی کسی بھی کلیسیا میں ایمانداروں سے سوال کیا جائے کہ کون کون خدا ان کے ساتھ چلتا ہے، تو میری سوچ کے مطابق سبھی اپنا ہاتھ اٹھائیں گے کہ میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں۔ مگر پالوس رسول یہ بات کہتا ہے کہ کس طرح چلتے ہیں ہم، پر کیسے چل رہے ہیں؟ تو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے خدا کو جاننا بہت ضروری ہے، یا جاننے کے لیے چلنا۔ اور جب آپ اس کو ایک جملے کے اندر کہیں گے تو خداوند کی بتائی ہوئی راہوں کے مطابق اس کی مرضی سے چلنا خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ سانچہ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا، سب سے پہلے خروج کی کتاب کے اندر جب ٹیبرنیکل بنائی گئی اور خیمہ اجتماع کے بنانے کے لیے خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلا لیا اور کہا، یہ جو نقشہ تجھے دکھایا جائے گا، دکھایا جا رہا ہے، بے شمار چیزیں اس میں بنائی گئی تھی جو سیریز میں آئیں گی۔ ایک ایک چیز نقشہ کے مطابق بنانی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو گویا ہر نقشے کے مطابق چیز، جیسے ایک بلڈنگ بنانے والا ماڈل کے مطابق بنائے گا تو ٹھیک بنائے گا، ماڈل سے ہٹ کر بنائے گا، اپنا ماڈل بیچ میں ٹکا لے گا تو وہ ماڈل تو نہیں ہوگا۔ تو خیمہ اجتماع کے سٹرکچر کے اندر ہم ایک دوسرے کو فٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں پر ہم، تو اس نقشے کے مطابق چلنا، خدا کے ساتھ چلنا۔ پھر مکاشفہ کی، ابھی میں شارٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں، مگر تفصیل سرمن میں آتی چلتے ہیں۔ پھر مکاشفہ کی کتاب کے اندر خداوند یسوع نے کہا کہ اس کتاب
کے اندر نہ کوئی بات بڑھائے اور نہ کوئی گھٹائے، نہ بڑھانا نہ گھٹانا، جو کہا گیا اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا۔ آمین۔ پھر لوکا کی انجیل کے اندر پہلا باب 75ویں آیت کے اندر کہا گیا کہ ہمیں پاکیزگی راست بازی کے اندر عمر بھر بے خوف ہو کر اس کی عبادت کرنی ہے، یہ خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہولینس اور رائچسنس کے اندر، اس کے قدم کے اوپر قدم رکھنا، فٹ پرنٹ کے اوپر چلنا، خدا کے ساتھ چلنا ہے، رائٹ کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بے شمار چیزیں آئیں گی کہ ہم اپنی واک کو پہچان سکیں گے کہ ٹھیک سانچے میں جا رہی ہے یا نہیں۔ جیسے ایک بچہ جو ہے پریپ میں ہوتا ہے، فرسٹ میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، اس طرح چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس کو ایب نارمل یہ نہیں کہتے دیکھا یا سنا یا کرتے ہو کہ جی یہ پچھلے سال پریپ میں تھا، اب یہ میٹرک میں ہو گیا، کبھی ایسے کہا؟ مگر یہاں روحانی فیلڈ میں خدا کے ساتھ چلتے دنوں میں پی ایچ ڈی کی ہوتی، میٹرک بھی نہیں، پی ایچ ڈی۔ تو واک کرنی خدا کے ساتھ، خدا کے نقشے کے مطابق، آمین۔ تو خدا کے ساتھ چلنا، کوئی ٹارگٹ لینا پڑے گا، کسی ٹرین میں بیٹھیں گے، بس پہ بیٹھیں گے تو آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، نقشہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، کہاں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ راستے میں ادھر چلی میں پہنچ گیا، جی میں واک بڑی دیر سے کر رہا ہوں، اب تو مجھے مکمل ہو گئی ہے۔ ہم جب آسمان کی بادشاہی میں میری آپ کی تعریف ہوگی، وہ ہماری وہاں تک جانا ہے۔ اور میں آپ جو چل رہے ہیں خدا کے ساتھ، تو پھر چلنا ہے ہمیں، رکنا نہیں ہے، پھرنا نہیں ہے، واپس نہیں ہونا۔ اور سلمان کی ڈیٹیل سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ جو چل رہے ہیں ان کو اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہے، آمین۔ جو روحانی طور پر بولیے چل رہے ہیں خدا کے ساتھ، ان کو اپنے ٹارگٹ کا بولیے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اور آپ سب جو یہاں موجود ہیں پتہ ہے، پر شاید کسی کا فوکس ٹھیک نہ ہو، وہ دائیں بائیں کبھی ہو جاتا ہوگا۔ اس لیے بک آف جوشوا میں لکھا ہے پہلے باب کے اندر کہ نہ دائیں مڑ نہ بائیں۔ دائیں بائیں کا مطلب ہے غلط تعلیمات کی طرف اپنی مرضی سے نہیں، کلام پر دھیان ہے، فوکس ہے اکارڈنگ ٹو اسکرپچر۔ تو خدا کی ذات اقدس، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ میرے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے کوئی امیر آدمی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ، یہ فضل کمانی یہ ہے، اس نے تو تھام لیا ہے، اب ہم نے چھڑانا نہیں اور اس کو فالو کرنا ہے، اس کے قدم کے اوپر قدم رکھ کے چلتے چلے جانا ہے۔ اور واک وتھ گاڈ کے ریزلٹس آپ سامنے آئیں گے کہ کس طریقے سے خدا جو ہے ہماری زندگی کے اندر نجات اور برکات لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلنے میں مشکلات ضرور آئیں گی، کیونکہ روکنے والا ابلیس روکنے کی کوشش کرے گا، تکلیفوں میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، رستے روکے گا، مگر آپ دیکھیے اس سے زیادہ بڑا قدرت والا جب ساتھ ہے تو ابلیس کیا چیز ہے؟ یسوع مسیح نے اس کی کھوپڑی کو کچل دیا ہوا ہے۔ ہم صرف بھروسہ کرتے ہوئے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں پہ بھروسہ کرتا ہے، باپ، وہ کسی اجنبی کی طرف نہیں جائے گا، اس کو پتا یہ میری ماما ہے، میرا فادر ہے، اور اس سے لپٹتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر یہ خوشی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا 2016 کے سٹارٹ ہی کے اندر
کہ خدا کے ساتھ چلنے میں آپ سب کے پاس بیشمار برکتیں ہیں، اس لیے یہ واک کہیں رک نہ جائے، یہ جاری رہے۔ کیسے ہوگی؟ کلیسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول نے کہا ہے کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو اور سمجھو اس کی مرضی کو کہ کیا ہے، مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اور باقی جو میں نے سانچے آپ کو بتائے ہیں ان میں ہم اپنے آپ کو فٹ ہوتے دیکھیں گے کہ کہاں پر ہیں۔ اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے آپ کو دیکھتے چلے جائیں۔ آمین۔ سو خوشی کی بات یہ ہے کہ میں آپ سب خدا کے ساتھ چلوں۔ ہلیلویا۔ اور آج کے واعظ کے اندر میگنم واک کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ واک ہماری قوت والی ہونی چاہیے۔ میگنم کا مطلب ہے پاورفل، زبردست پیروی۔ اور اس طرح آپ جب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قوت میرے ساتھ ہے، اور اس واک میں، اس پیروی میں، خداوند کے ساتھ چلنے میں ایک زور لے کر اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک الہی ڈیوائن قوت میرے اندر ہے، اور اگر آپ سمپل سوچنے میں چل رہا ہوں تو یہ کافی نہیں ہے، ہمیں زبردست واک کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ اور جس کے حوالہ سے گنتی کی کتاب کے اندر خدا نے کالب کی تعریف کی کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت ہے۔ آمین۔ میگنم واک کے اندر وہ چل رہا تھا ایک زبردست قوت کے ساتھ، اس نے اپنی لائف بسر کی۔ اور آج کے سفر میں آپ نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی ہوگی جو کالب کے حوالہ سے میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ کیوں خدا نے کہا کہ میرے بندہ کالب کی، بولیے، کچھ اور طبیعت۔ ہم اردو میں طبیعت کو سمجھتے ہیں مزاج، مگر جو ہم ببلیکل ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کسی اور اسپرٹ میں تھا۔ اور یہ تعریف جب کالب کی ہو رہی ہے تو اس وقت تعریف کی گئی کہ قوم کو جو ہے ریبیوک کیا گیا، قوم کو کہا کہ میں ان سب کو وبا سے مار دوں گا، ان کو میراث سے خارج کر دوں گا بنی اسرائیل کو، پر میرے بندہ کالب کی کچھ اور کر دیا۔ کالب کی صرف تعریف کی اور یشوع مثال تھا اس کی بھی۔ تو یہ دو لوگ جو تھے ساری قوم کے اندر، موسیٰ کے بعد صرف دو لوگ جنہوں نے ملک کنعان کی پورا جب سروے کر کے آئے، جاسوسی کر کے آئے، تو ان دو لوگوں نے موسیٰ کو پوزیٹیو رپورٹ دی تھی۔ باقی 10 لوگ جو تھے، کیونکہ یہ 12 لوگ بھیجے گئے تھے، تو 10 لوگوں نے نیگیٹو رپورٹ قوم کو دیا۔ اس لیے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کی رپورٹ کو موسیٰ نے قبول کر لیا، 10 کی جو نیگیٹو رپورٹ تھی اس کو رد کر دیا۔ موسیٰ نے اپنے طبیعت، اپنی مزاج، اپنی ساری نالج جو خدا نے احکام موسیٰ کو دیے ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ میری یہ چیزیں میچ یشوع کالب سے کر رہی ہیں، تو ان کو ساتھ لیا، ان کی بات کو مانا گیا، 10 کی بات کو نہیں، جو ویژن سے، ٹارگٹ سے ہٹ گئے۔ ڈیموکریسی کے اندر آپ دیکھیے کہ جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی ان کی بات مانی جاتی ہے، اور کلیسیاؤں کے اندر بھی یہی اصول چل رہے ہیں کہ جمہوریت کہ جہاں پر زیادہ لوگ ہوں گے وہاں لیڈرشپ چن لی جاتی ہے، مگر بائبل کے اندر تھیوکریسی ہے، اور یہاں کا نظام، بائبل کا نظام سلیکشن ہے، یہاں پر خدا کے پیٹرن کے مطابق لوگ چنے جاتے ہیں، چاہے 10 لوگ مخالف کیوں نہ ہوں، اور اگر آپ 10 نیگیٹو لوگوں کی بات مانیں گے تو آپ خدمت نہیں کر سکیں گے، آپ کی چاہے بھلے جتنے مرضی خلاف ہو جائیں، آپ انہی کی بات مانیں گے جو بائبل کے مطابق کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں بہت لوگ اپنے خلاف کروائے،
मगर मैंने बाइबल से हट कर बात कभी नहीं मानी और ना ही कभी मानी। तो जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट कलीसिया के अंदर नहीं है, और जहां कई कलीसियाओं के अंदर है इसलिए वहां बदल नहीं है। और जहां पर सिलेक्शन होगी, जहां पर खुदा के लोग चुने जाएंगे, वहां पर ब्लेसिंग होगी। और मूसा ने 2 लोगों की बात को सुना, मगर 10 लोगों ने कौम को परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क कनान के अंदर जब्बार है, बनी अनाक है, रफाईम है, ओयम है, वहां फॉलन एंजल की खिल्त में नस्लें आबाद हैं, बड़े बड़े किले आबाद हैं, हम उनकी नजर में तो टिड्डे हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो तो हमें खा जाएंगे। तो उन्होंने कौम को डरा दिया, कौम ने रोने लगी और मूसा से कहने लगी कि हम नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। मिस्र से निकल आए हैं, पर अब कहते हैं रास्ते में आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो हम हलाक हो जाएंगे, हम वापस जाएंगे। तो ये खुदा के साथ नहीं चलना, वापस चले जाए। जब आप निकल आए हैं तो चलना है, ये खुदा के साथ। अब देखिए कि लाखों लोग एक तरफ मगर काल एक तरफ। ये है खुदा के साथ चलना, और अक्सरियत नहीं चल रही। कलीसियाओं में शायद अक्सरियत ना चल रही हो, शायद एक दो चल रही हो, और वो चर्च में आकर ये सोचे कि मैं चल रहा हूं। भी चर्च में आकर सिर्फ बैठना नहीं, खुदा के अहकाम के मुताबिक चलना, खुदा के साथ चलना, उसके मुताबिक उसकी वर्शिप करना, खुदा के साथ चलना है। अकेला कालब यशो की भी बात हो रही है, पर मैं यहां कालब की सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि उसका ट्रैक्टर चलेगा। तो कालब एक तरफ, और जब उसने खुदा ने कहा कि मैं वबा से मार दूंगा, इनको खारिज कर दूंगा, मैंने इतने मौजूद किए, आफते मिस्र पर आई, इनको बचाया, छुड़ाया, मिस्र से निकाल के लाया। 10 बार इन्होंने मुझे आजमाया, मेरे मौजूद को रद्द किया, हर दफा ही करते रहे, बुड़बड़ाते रहे, मन दिया तो भी बुड़बड़ाते रहे, पानी के चश्मों के पास भी मिस्र को याद करते रहते हैं, ये भी तौहीन करते हैं। लिहाजा इनको मैं आगे नहीं जाने दूंगा। इन्होंने मेरी सारी मंसूबे को रद्द कर रहे हैं, तो खुदा के मंसूबे को रद्द करना, खुदा के साथ ना चलना है, खुदा के साथ चलना, उसकी पैरवी करना, खुदा के हुक्म के, उसकी राहों, बताई हुई राहों को, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना, खुदा के साथ चलना। आमीन। तो कालब को के हवाला से फिर कहा कि मेरे एक बंदा कालब की कुछ और नहीं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ जो 10 लोगों के ऑपोजिट रिपोर्ट लाया है, सिर्फ इसकी बात नहीं है। वो जो 10 बार कौम आजमाती रही, कालब वहां भी उसने खुदा को नहीं आजमाया। जब बटेरों का मोर्चा था, जब गुलशन से निकले, जब मुसीबतें आई, कहीं भी उसने अपने आप को मायूसी में नहीं लाया, बेदिली में, और खुदा के अगेंस्ट नहीं हुआ, कभी भी नहीं। हम अपनी लाइफ के अंदर बेशुमार दफा जब नीचे को आते हैं तो खुदावंद की पैरवी में वो उस तरह नहीं चल पाते, सोचते हैं कि पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ रही है, और वे तलाश करते हैं, उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पर कालब हमेशा है, अगर कौम ने 10 बार आजमाया तो कालब ने एक बार भी नहीं आजमाया, एक बार भी खुदावंद की तौहीन होने नहीं दी। ये है खुदा के साथ चलना। अब मैं आप सब चल रहे हैं, पर कभी एक दफा भी हमारी जिंदगियों से खुदा की तौहीन नहीं होनी चाहिए। यह है खुदा के साथ चलना। कहां पर निकलेंगे? वॉक विद गॉड की सीरीज सुनने जा रहे हैं।
बेशक वो हमारी कोताहियों को, गलतियों को माफ कर देता है जब माफी मांगते हैं। यहां पर भी मूसा ने कहा कि ना खुदावंद, मिस्र से निकल के आए हैं, कारज ना कर, इनको माफ कर दे। ना हमारे लोग क्या कहेंगे कि मिस्र से निकले थे और इनके खुदा ने इनको रास्ते ही में मार दिया। तो खुदा ने मूसा से कहा, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैंने इनको माफ कर दिया, पर याद रख मैं मुल्क कनान में नहीं लेके जाऊंगा, बियाबान में ही मार दूंगा इनको। तेरी दुआ सुन लेता हूं, अभी नहीं मारूंगा, पर ये बियाबान में, मुल्क कनान में पैर नहीं रखने दूंगा। तो खुदा के साथ जिसने चलना है वो अपनी मंजिल में पहुंचने की रोया रखे कि उसे एटर्निटी के अंदर खुदा के सामने खड़े होना है। ये खुदा के साथ चलना है, इससे कम नहीं लेवल। ये जो हम रोज रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैंने आपको बताया वो माफ कर देता है माफी मांगने बाद, पर कौम का जो लिए डिसीजन लिया मूसा का, सॉरी नहीं मैं माफ कर देता हूं, अभी नहीं मानूंगा, तो ये बियाबान। तो वो तकरीबन 20 लाख के करीब थे। आप सोचिए, सबको 40 साल का अरसा इसलिए लिया गया, 40 दिन का सर्वे था, उसने कहा 1 दिन के बदले आप 1 साल सजा इनको मिले, तो 40 साल सजा दी गई बियाबान में। वहां कुछ खूबसूरत इलाके थे कि वहां पर इनको सहर कराई जा रही, वहां मारने के लिए इनको बियाबान में फिराया। बीमारी आ भी जाए तो भी फॉलो करे। मैंने अपनी मिसाल दी है, आप में से भी बतेरे हैं जो कमजोरी में भी खुदा के पास आते हैं और हील हो जाते हैं। वफादारी का इजहार करना है। ये वक्त खुदा के हैं, आपके नहीं है। खुदा ने अपने यीशु ने खून से हमें खरीदा है, और कालेब की लाइफ जो थी उसने कहीं भी खुदावंद को आजमाया नहीं है और हर जगह पर ऑनर की है। और बियाबानों के अंदर फिर बिया मूसा को पता था ये सब मरे। मूसा को जाना था अबरून में, मूसा को जाना था मुल्क कनान में, पर मूसा भी रह गया। वो इस वजह से नहीं कि उनके साथ मारा गया, मूसा अपनी गलती से मारा गया। उससे डबल स्ट्रिक जो थी चश्मे पे मारी, चट्टान पे मारी। उसके अंदर भी कम इत्कादी आई, लाने का तू भी आओ। वो जो बियाबान में चला, वो जो मिस्र से लेके आया, खुदा के साथ चलता था। जहां पर खलल डाला उसने, खुदा के साथ वॉक में उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। आपको समझ नहीं आती, ये अलग है बात। आपको वो पैटर्न नहीं पता, पूछिए, सीखिए, मगर तौहीन उसकी नहीं। आप चल किस हस्ती के साथ रहे हैं, इसलिए खुदा के साथ वॉक करने अंदर फिर कौम को एक तरफ रिजेक्ट किया, और बाइबल में लिखा कि मेरे बंदा कालेब की कुछ और ही तबीयत थी। आमीन। आगे लिखा, उसने मेरी, बोलिए, पूरी जबरदस्त पैरवी की है, मैग्नम वॉक की है। उसने हर मोड़ के ऊपर अपनी वॉक को कुव्वत के साथ पाखरू के हाथों में अपने देता हुआ, ओबे करता हुआ वो चला। अपनी मर्जी को उसने शामिल नहीं होने दिया। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि समझो कि खुदा की क्या मर्जी है, गौर से देखो कैसे चलते हो, न दानों की तरह नहीं, दानाओं की मानो चलो, और खुदा के अहकाम, उसकी बताई हुई रहो, और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। और कालेब की तारीफ की गई। और जब मुझे आपको खुदा देखे तो कहे कि मेरे इन लोगों की तबीयत नहीं कुछ और है। तो ये खुदा की राहों को जानना, समझना, उकाबों के साथ उठते हैं।
कौवों के साथ जुड़ते हैं। अपनी पहचान कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। 2016 आपकी जबरदस्त पैरवी का साल, मैग्नम वॉक का साल होगा। जबरदस्त तरीके से कालब की तरह आप खुदा की हुजूरी में चलेंगे, यानी खुदा के साथ चलने में अपनी वॉक का जायजा लेना होगा। आमीन। आप अपने जिस्मानी जॉब, काम, तालीम सब कुछ करें, ये वॉक उसमें आपको फायदा देगी, उसमें आपको इज्जत देगी, उसमें आपको प्रॉस्पर करेगी, उसमें आपको इंटेलिजेंट करेगी, आपके नॉलेज में आपको बढ़ाएगी, आपकी पर्सनैलिटी को उजागर करेगी, आप शादमान होंगे, खुश होंगे। और जब आप निजात याफ्ता हैं तो यकीनन खुदा के साथ चल रहे हैं। आप खुशहाल हैं, बरकतों वाले हैं, तो खुदा के साथ चल रहे हैं। और आगे और राहें हैं, मंजिलें हैं जो हमने चल ली है, और ये बियाबान के अंदर तो उनको मारा जा रहा है जिन्होंने पीछे उसकी तौहीन की है। माफ कर दिए गए मगर मेरास के खारिज कर दिए गए। मगर कालिब को खुदा ने बरकत दी। उसका मिजाज, उसकी तबीयत, उसकी स्पिरिट कुछ और ही। अब क्या थी स्पिरिट? उसमें गैर कौमों का डर नहीं था, अनाकीम का, जब्बारों का डर नहीं था। जब्बार फॉलन एंजल की खिदमत नस्ल, जाति, जूलियत जैसे लोग इतने कदावर वो जंग के लिए सामने खड़े होते हैं। कालिब को उनका कोई डर नहीं, क्योंकि वो जानता है मैं खुदा के साथ चलूं। ये है खुदा के साथ चलना। और अगर आप किसी बात से घबरा चुके हैं, किसी बात से परेशान हैं, तो ये पहाड़, ये जब्बार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप खुदा के साथ चलते हैं। तो खुदा के साथ आप चल रहे हैं तो ऐसी वॉक चले, ऐसी पैरवी करें, ऐसी रफ्तार हो आपकी कि खुदा तारीफ करे कालिब की तरह कि मेरे बंदा कालिब की। बोलिए कुछ घरों के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर दवाई छोड़ेंगे। इसकी तबीयत, इसकी स्पिरिट, इसमें कोई दुनियादारी नहीं, कोई इब्लीस का डर नहीं, कोई खौफ नहीं है, कोई इनकार नहीं है, कोई खुदा की तौहीन नहीं करता, खुदा को खुश करता है। इसकी तबीयत, इसका मिजाज, इसकी स्पिरिट और है, मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब कालिब ने जब खुदा के साथ चला, मिस्र से निकला, उसने शुक्र किया, खुदा तूने मुझे गुलामी से निकाला। और फिर उसने मौका नहीं दिया कि वो इब्लीस की गुलामी में जाए या दोबारा मिस्र वाले पकड़ के ले जाए। लिहाजा मूसा जैसे समझाता गया, जैसे रानवाई करता चला गया, कालिब उसके पीछे पीछे चलता चला गया। और जब वो रिपोर्ट लेके आए, मुस्बत रिपोर्ट लेके आए, और मूसा ने उन दो की रिपोर्ट मान ली और खुदा ने तारीफ कर दी। लिहाजा फिर जब यीशु की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं तो मूसा के बाद की आदत यीशु के सुपुर्द हो गई। तो वहां पर जाकर अब उम्र बोलिए कितनी हो चुकी कालिब की? 85 साल। जब यह खबर आया था 40 साल का था। अब 45 साल, आफ्टर 45 इयर्स, अब मुल्क कनान के अंदर अब ये दाखिल हुए हैं। तो उसने कालिब ने यहोशू से कहा, सर जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था, क्योंकि मैं रिपोर्ट सही लाया था, तो खुदावंद ने ये कहा था कि जो रिपोर्ट कालिब लेके आया है वो मिरास कालिब की होगी, लिहाजा वो जगह मुझे दे दी जाए। और वहां पर आबाद कौन थे? अनाकीम आबाद थे। अनाकीम ये जब्बारों की नस्ल है, फॉलन एंजल्स की खिदमत नस्ल है। इसकी तफसील में तुम्हें अभी नहीं जा रहा ये डॉक्ट्रिन, मगर कलीसिया मजमूई तौर पर फॉलन एंजल्स की तालीम से वाकिफ है। और आप इस सिलसिला के अंदर आप पढ़िए, और मैं आपको जो बहस करते हैं उनको सिखाने के लिए आपको ये कहना चाहूंगा, उनको कहिए कि पैदाइश की किताब के अंदर हाम की नस्ल का जो है नस्लनामा पढ़ ले, उनमें कहीं भी बनी अनाकीम की नस्ल का जिक्र नहीं आएगा।
जब उनका जिक्र नहीं है तो ये फॉलन एंजल्स की खिदमत में सिन के लोग तो है यहूदी नस्ल के लोग थे, जहां ये बनी इस्राइल के लोग आए, याकूब की नस्ल, ये सारी नॉर्दर्न एरिया जितना भी शमाल के लोग हैं, जूज माजूज ये कौमें सारी, मगर हाम की जो नस्ल है उससे ये मिस्र और कुश ये सारे जो थे उससे पैदा हुए, नमरूद से पैदा हुए, ये शैतानी लोग थे। मगर यहां बनी अनाकीन की कहां कोई जिक्र नहीं, तो ये फॉलन एंजल्स की खिदमत नस्ल है। हमारे पास ये खूबसूरत, ये उस पहाड़ी के ऊपर हबरून के इलाका के अंदर, अब सुनिए भेद सुनिए, ये सारा यरूशलेम का इलाका, हबरून का, कनान का इलाका, यहां पर मसीह ने पैदा होना था। क्रेत अरबा ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा था। जब्बारों की नस्ल ने इसको अपने कब्जे में लिया हुआ था। यहां तो मसाया ने आना था, मगर यहां क्रेत अरबा जो अनाकीन का सबसे बड़ा लीडर था, आदमी था, वो मौजूद है। कालब कहता है मैं इसे चुनाऊंगा, क्रेत अरबा को मैं मानूंगा। हालेलुया। अब ये देखिए, ये वार लड़ना ये खुदा के साथ चलना है कि वो मिरास छुड़ाई जाए, वो कब्जा छुड़ाया जाए। आज भी अगर कोई बीमार है, कमजोर है, प्रॉब्लम के अंदर है, छुड़ाना है कब्जा इब्लीस की कुव्वतों से, क्योंकि हम खुदा के साथ चलते हैं। और अगर ये क्लेम है वॉक विद गॉड का, तो फिर क्यों हरासा है, क्यों परेशान है, क्यों अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं, क्यों पल में कुछ हो जाते हैं। ये 40 साल की हालत में भी वही है और 85 साल की हालत में भी वही। आप सोचिए, मेडिकली जो बताया जाता है कि 25 साल तक इंसान को स्ट्रेंथ मिलती है। जब पैदा होने के बाद जब दूसरे महीने में बच्चा आता है तो डबल उसका वेट होना चाहिए। जब छठे महीने में आएगा तो 3 गुना उसका वेट होना चाहिए। तो फिर ये स्ट्रेंथ बढ़ती कम बढ़ती, ये 25 साल तक ये अरसा लेती है जोर में। 25 साल में वो जोर में, मगर जब 26वां साल शुरू होता है तो फिर कुव्वत आहिस्ता घटती चली जाती है। वो 80 साल तक फिर वो डाउन। तो ये कुव्वत जो है, आप यीशु की आप ये कालम की पढ़िए तो लिखा, जैसा मैं 40 साल में था वैसा ही 85 साल में, जैसा मैं 2015 में था वैसा ही 2016 में हूंगा। ये मैग्नम वॉक है, ये अपने आप को जबरदस्त कुव्वत के साथ पावरफुल अपने आप को वॉक में लेके आना है। ये नहीं कि जिस्मानी वॉक की बात कर रहा हूं, वो आपके जिस्मानी स्टमक के लिए, आपकी बॉडी के लिए है, वो भी होनी चाहिए। पर स्पिरिचुअल वॉक का आज जिक्र कर रहा हूं। ये जंग हथियारों वाली जंग भी नहीं, ये इब्लीस के साथ स्पिरिचुअल वॉक है। आपकी जंग किसी बंदे से नहीं, इंसान से नहीं, इब्लीस की रूहानी कुव्वतों के साथ। और उसके लिए आप खुदा के साथ जब चल रहे हैं तो इब्लीस जब आपके सामने आए तो उसे पता चले ये तो खुदा के साथ चल रहा है। और जब मैं नहीं चल रहा हूंगा तो फिर जोर नहीं आएगा, फिर कुव्वत नहीं आएगी, फिर मायूसी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और मैं आप कहीं बेदिल ना हो। हर साल वो तो कौम 40 साल बियाबान में मरती चली गई, अब आगे इसकी बारीकियां सुनिए। अबल आग तो उनके ऊपर भी था, उन मरने वालों के ऊपर भी अबल था। आग थी, खुदा की हजूरी थी, तो क्या वो चल रहे थे खुदा के साथ? नहीं। बात लोग कहते हैं मीटिंग
پیچھے آئے ہیں, حضوری تھی, اب بس یہ خدا کے ساتھ چل. اور دوسرے کے اندر تو بدلوں بھی پھر رہی ہوتی ہے, چیخیں مار رہی ہوتی ہے, بیماریوں والے لوگ بڑے ہوتے ہیں, اور بدلوں میں 100 لشکر گھسے ہوتے ہیں. خدا کی حضوری کے اندر بات نکل جاتی, بات نہیں نکلتی. جو جن کے ساتھ لوگوں کو کمٹمنٹ ہوتی, تو پریزنس گاڈ کے اندر, حضوری کے اندر ابر کے نیچے ہیں, خیمے لگے ہوئے ہیں, اور دعویٰ کہ ہم خدا کی بادل کے نیچے, اور خدا تمہارے ساتھ نہیں. وہ نہیں, خدا کے ساتھ نہیں چل رہے, وہ تو بیابان میں مرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور خداوند ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو معجزے ہو رہے ہیں, تبھی تو وہ آزما رہے ہیں, تبھی تو وہ بڑبڑا رہے ہیں, کیونکہ وہ واک نہیں کر رہے, خدا کے ساتھ نہیں چل رہے. جو چلتا ہے وہ توہین نہیں کرتا, جو چلتا ہے وہ ابر اور اس آگ کے سکون کو, اس ساری قدرت کو, سارے معجزات کو, اس کے لیے خدا کا شکر کرے گا. وہ بڑبڑائے گا نہیں, وہ من کے اوپر نہیں کہ یہ کیا آ گیا میرے سامنے. ان کو سانپوں نے کاٹا, آپ دیکھیے بڑے بڑی تکلیفوں میں سے گزرے. آپ کہتے ہیں کہ کیوں ان کے اوپر آئی, ان کو تو معاف ہی کر دیا گیا, یہ چلا رہا ہے, پر ان سے جو نئی جنریشن ہوئی تھی ان کو پھر اس نے آگے جانے دیا, ادروائز ان باقی سبھی کو پیچھے ہلاک کر دیا. اس لیے غور سے دیکھو کہ کیسے چلتے ہو, اور خدا کی مرضی کو جانو کہ کیا ہے. ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں. آپ کو مثبت جواب آئے, شاباش, پر کیسے چل رہے ہو؟ ایک قوت کے ساتھ. 40 سال پہلے جب جو غالب تھا 85 سال میں آ کے وہ کیا ہوا, ویسا ہی. آپ 10 سال پہلے روحانی تھے, کیا اسی طرح آپ بھی ہیں؟ آپ 4 سال پہلے روحانی تھے, کیا آپ بھی اسی طرح ہیں؟ کیا آپ 2 سال پہلے روحانی تھے, اسی طرح ہیں؟ کیا بیچ میں گھومتے مارتے رہے, نیچے گرتے رہے, جاتے رہے ادھر ادھر؟ تو یہ خدا کے ساتھ چلنا نہیں ہے. جیسا میں 40 سال پہلے تھا, بولیے ویسا ہی اب میں 85 سال کا ہو گیا ہوں. اور جو قوت باہر جانے اور اندر آنے, یعنی موسیٰ کے حکم کے مطابق جب وہ کہتا باہر جائے, اور جیسا زور اوبے کرنے کا تب تھا اور جنگ کے لیے مجھے بھیجتا تھا, وہی قوت اب 85 ایئرز میں بڑھتا ہے, قوت جوانوں والی ہے. اس لیے لکھا بابا دے مانگ تیرو زور دیکھے وہ تیری جوانی نو کرتا کیا ہے. کالب نے کہیں اپنے آپ کو دوسروں کرنے ہونے دیا, اور اس نے اپنے آپ کو خدا کی راہوں پر لے کے چلا. یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا. آپ کا پیریڈ, میں اپنا پیریڈ پیچھے 36 سال دیکھتا ہوں, جب خدا کے ساتھ شروع ہوا, فالو کیا اس کو, واک کی, میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, اس کے فٹ پرنٹ پہ پاؤں رکھتا چلا جا رہا ہوں. ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا. میرے بلڈ کا لاسٹ ڈراپ بھی اس کی گواہی دیتا. ہر لچھن وہ کرے ایسا رہے. آپ کی واک دیکھیں کیسی بہتر واک, زبردست بہتری کرنی, قوت پانی. اسی لیے بائبل میں آیا کہ پورے دل سے, پوری جان سے, پوری طاقت سے محبت کریے. آرڈر ہے, یہ لا دے دیا گیا. پوری طاقت سے خداوند سے لپٹنا ہے. پوری بات آپ کی زبردست ہونی چاہیے. اس میں کوئی لبریش نہیں, کوئی لوز اسٹیپ نہیں. جان لگا دیں, آپ اپنی قوت لگا دیں, اور کالم کی طرح کیا کہیں, جیسا ہے 40 سال ویسا ہی. آپ بولیے 85 سال کا ہو گیا ہوں. تو کالم نے جو ہے یہ جنگ لڑی, کریتے اللہ کو مارا, اور یہ سب کتابیں ہم نے پڑھا کہ خدا نے دعا سنی, یشوع نے دی اس کو دعا, اور اس نے وہ علاقہ چھڑایا,
लिखा कि मुल्क को जंग से फरागत मिली, ये कागज की वजह से, बाकी अनाकी बिगड़ गए। और उन्हें जब लीडर ही अदा मारा गया तो बाकी वो सारे सदर का सारा इलाका उन्होंने खाली करा लिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पाक ये कहता है इसी तरह तुमियों आगे बाब में हमें डर की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेखपाली खोने की रूह, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन मिली है। हमारी भी तबीयत बेटी को चाहो और हालेलुया। यीशु कालम के दौर के अंदर जो उन्होंने तम की रामाई की और कालम ने पूरी पैरवी की, वो तो होली स्पिरिट साथ था, कुवत देता था, पर अब तो वो हमारे अंदर है। बात तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुवत पाओगे, वो अंदर है, इनॉइंटेड है। कालम को देखते हैं इसकी तबीयत कुछ और है, अब तो 100 अब तो टाइम क्या, अब तो वो हमारे अंदर है और हमारी स्पिरिट कुछ और है। क्या है? हमने पाले इससे कम नहीं, वो तो खुदा का बंदा था, हम बेटे हैं। क्या कहा है? डबल आप पूरी तरह साबित करना होगा, कोई कसर नहीं छोड़नी कि पैरवी में कमी आए। आमेन बोलिए, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, मुल्क को जंग से फरागत मिली, अब गालू बुढ़ा होने जा रहा है, लीडरशिप चेंज होने जा रही है और काल इस वजह से अब लोग सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर कासियों का जमाना शुरू हो रहा है क्योंकि लीडर नहीं दूसरा के आ रहे हैं। तो कालम के अंदर अब कुवत वही है, बुढ़ा है पर कुवत लड़ने की वही है, पर जोर है। पर अब वो जब तक के नई जनरेशन लड़े, उसकी बेटी अक्सा थी, तो उसने कहा कि यरूशलेम के इलाके को यहूदा के लोगों ने आगे जाकर बड़ों ने फतह कर लिया है, पर दबीर का इलाका रहता है और दबीर के अंदर किरेते अलबा की तरह एक जब्बारों की नस्ल का एक बड़ा बंदा था, उसका नाम किरेते सिर्फ था। वो वहां पर बसता था। गाजियों की किताब का पहला चैप्टर पढ़िए, वहां आपको ये नाम मिलेगा। तो आप कहने लगा कालम कि मैं अपनी बेटी अक्सा उसको ब्याऊंगा जो किरेते सिर्फ को मारेगा, उसको ब्याऊंगा। ऐसे नहीं, ये सोने की बेटी है, हालेलुया, ये ईमानदार की बेटी है। और फिर एक शख्स मंत्री, ये पहला काजी है इसराइल का बना, उसने कहा ये काम मैं करूंगा, मैं किरेते सिर्फ को मारूंगा। उसने, वो भी खुदा के साथ साथ चलता था, उसने ऐसा दमाद सेलेक्ट किया जो उसकी तरह खुदा के साथ चले। अब औलाद को पता है मिरास उसी को मिलनी है जो स्पिरिचुअल बात में करेगा। और उसने कहा वाह दमाद मुझे ठीक मिल गया, जमीन भी तूने दे दी है, अब मुझे चश्मे भी। तो उसने ऊपर के चश्मे भी दिए, नीचे के चश्मे भी दिए कि ये उस मिरास को सैराब करे, बंदों से मालामाल कर दिया। खुदा के साथ चलिए, वो आपको ऊपर के चश्मे, खिड़कियां पानी की खोल देगा, फ्लड गेट खोल देगा आपके लिए, नीचे बादलों में चश्मे जारी कर देगा, बरकते देगा आपकी औलाद को भी, आपको भी। क्योंकि जो नग्न वॉक करते हैं, जो जबरदस्त पैरवी करते हैं, वो कहता है मेरे बंदा कालम की कुछ और नहीं तबीयत थी, उसने मेरी पूरी पैरवी की है। ये है खुदा के साथ, ये इसलिए अपनी वॉक खुदा के साथ नग्न की, पूरी जबरदस्त पावरफुल। कहिए जैसा मैं पहले था, आप भी कोई में कोई फर्क नहीं, बल्कि मैं बालक बेटा हूं, अब तो कालम से भी ज्यादा कुवत वाला।
کھڑے ہو جائیے اور خدا کا شکر کیجیے.